Hello friends, welcome back to Shikhar Academy. This is the subject is economy and this is the explanation session. We can see here the day is 37 and the topic of us for today is public finance. So I already told you in the orientation session that what has to be read in the public finance. There are a lot of things which has to be covered in the topic public finance, like you have to cover the public expenditure, you have to cover the public revenue, you have to cover the public debt, and as part of that we have taken the question which is related to public debt. First look at the question here. The question says that define public debt. So you have to define public debt ante enti. This is what is the meaning of this term public debt. First you have to do that and outline the primary concerns associated with public debt management in India. See, managing the public debt is one of the important tasks. See, public debt ante enti. Public debt means all those అప్పు ఏదైతే ఉంటుందో ఆల్ దోస్ క్రెడిట్ విచ్ ఇస్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆర్ కంట్రీ. అంతే కదా, అంటే ప్రజల కోసం ప్రభుత్వం ప్రజల మంచి కోసం గవర్నమెంట్ తీసుకున్న అప్పును ఏదైతే ఉందో వి కాల్ దట్ యాజ్ పబ్లిక్ డెట్. సో బట్ దిస్ డెట్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నీడెడ్. దేర్ షుడ్ బి సమ్ లిమిట్ ఆన్ ది పబ్లిక్ డెట్. ఓకేనా, లిమిట్ లేకుండా లిమిట్లెస్ పబ్లిక్ డెట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. సో దాని గురించే క్వశ్చన్ అనమాట. సో దట్స్ వై దే ఆర్ సేయింగ్ outline the primary concerns. What are those concerns which are related to public debt management, right? So propose measures to address these concerns. అంటే దానికి సంబంధించిన కొన్ని కన్సర్న్స్ కి సంబంధించిన మెజర్స్ ని కొన్ని మనల్ని ప్రపోజ్ చేయండి అని కూడా చెప్తా ఉన్నారు. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో లెట్ us try to introduce what is public debt. Define public debt అన్నారు కాబట్టి let us try to give some ఒక చిన్న ఇంట్రోలో పబ్లిక్ డెట్ అంటే ఏంటో చెప్దాం. పబ్లిక్ డెట్ ఈజ్ ది టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ. I'm moving out of the screen. Yes, public debt is the total amount of money that a government owes to its creditors. And government ki evaraithe credit ichiro vallaki, such as individuals, banks, corporations and other governments. Public debt can have both positive and negative effects on the economy depending on how it is used and managed. See, if public debt is taken and if that public debt is used in a very wise manner, in a very disciplined manner, then it will show you the good results. But on the contrary, if you are taking the public debt and you are not using the public debt properly, you are using the public debt for other purposes, you are not effectively using the public debt, then it will devastate our economy. So actually taking public debt is a part of government. Every government will take some debt. There is no government in the country which did not take any debt. Every government will take the debt, but the debt which is taken have to be used very very properly. That is very very important. So with this we are concluding our introduction and now we are going to the later part, that is concerns associated with public debt management, right? Yes, some of the primary concerns associated with public debt management, that is PDM in India ఏంటంటే high debt to GDP ratio. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇండియాస్ పబ్లిక్ డెట్ టు జీడిపి వాజ్ 57.1% at the end of March 2023. అంటే అవుట్ ఆఫ్ ది టోటల్ జీడిపి పబ్లిక్ డెట్ మనకు 57.1% కనిపిస్తుంది, విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ హై. దట్ మీన్స్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ డెట్, పర్టికులర్లీ అంటే పబ్లిక్ డెట్ని వి సెడ్ దట్ గవర్నమెంట్ షుడ్ టేక్ ద పబ్లిక్ డెట్, కానీ ఇంత పబ్లిక్ డెట్ కూడా తీసుకోకూడదు, అంత ఎక్కువ కూడా తీసుకోకూడదు. అంటే నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు వచ్చే ఇన్కమ్ కనుక ఒక 100 రూపీస్ అంటే ఆ 100 రూపీస్లో నుంచి నీకు 57 రూపీస్ అప్పే ఉంది ఫస్ట్. సో హౌ ఈజ్ డెవలప్మెంట్ ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది? పాసిబుల్ అవ్వదు. కాబట్టి అంత డెట్ చేయకూడదు. ఏ హై డెట్ టు జీడిపి రేషియో లిమిట్స్ ద ఫిజికల్ స్పేస్ ఫర్ ది గవర్నమెంట్ టు రెస్పాండ్ టు ద షాక్స్ అండ్ పర్స్యూ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ డెట్ డిస్ట్రెస్ అండ్ డిఫాల్ట్. అంటే దట్స్ వాట్ మనం ఏమంటున్నాం, నీకు వచ్చే ఇన్కంలో 57% మళ్ళీ నువ్వు అప్పుల రూపంలోనే ఉంది అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పేస్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. నీకు మిగిలిన 43 రూపీస్లో ఏం చేయాలో అర్థం కాదు ప్రాపర్గా. అట్లాంటిది నీకు ఏదైనా సడన్ షాక్ తగిలినప్పుడు, అంటే సడన్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు యూ కాంట్ రిప్లై, అంటే నువ్వు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయలేవు, కరెక్ట్గా రెస్పాండ్ అవ్వలేవు దానికి, ఎందుకంటే యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ద మనీ కాబట్టి. సో అంత పబ్లిక్ డెట్ ఉండడం అనేది కూడా ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే రైజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్. అఫ్ కోర్స్ ఎప్పుడైతే మనకు చాలా ఎక్కువ అప్పు ఉందో, వెన్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డెట్ యూ హ్యావ్ టు పే మోర్ ఇంట్రెస్ట్. ఎక్కువ అప్పులు ఉంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి, దట్ ఈస్
క్యాజువల్, రైట్? సో మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కావచ్చు, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వాళ్ళు ఎక్కువగా అప్పులు తీసుకుంటున్నారు. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా అప్పులు తీసుకుంటున్నారో ప్రతి నెల, ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు ఎక్కువగా అప్పులకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా కట్టాలి. సో ఫస్ట్ లైన్లో మనం ఏం రాసినాం? 57% అప్పు ఉంది అని రాసినాం. సో దట్ 57% అప్పుకి మన ఇంట్రెస్ట్ చెల్లించాలా వద్దా అంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు పే ది ఇంట్రెస్ట్. కాబట్టి సెకండ్ వన్ మనం ఏం తీసుకున్నాం? రైజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్. రైజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ రెడ్యూస్ ద రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ ఫర్ అదర్ ప్రయారిటీ సెక్టార్స్. ఎస్, నువ్వు వచ్చిన డబ్బుని, ఇప్పుడు నీకే శాలరీ ఒక 1000 రూపీస్ అనుకుంటే, నీ శాలరీ ఒక 1000 రూపీస్ అనుకుందాం. నీకు వచ్చిన శాలరీలో నువ్వు 500 రూపీస్ అప్పులే పోతున్నాయి. 500 రూపీస్ అప్పుల మీద ఇంట్రెస్ట్లు పోతున్నాయి. ఇంకా నీకు మిగిలేది 100-200 మిగులుతాయి. ఆ 100-200తోనే నీ ఎడ్యుకేషన్కి ఏం పెట్టుకుంటావు, హెల్త్కి ఏం పెట్టుకుంటావు, వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఈట్? సో ఇవన్నీ కన్సర్న్స్ అవుతాయి అనమాట. సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పబ్లిక్ డెట్ మేనేజ్మెంట్. అంటే వెన్ పబ్లిక్ డెట్ ఈస్ నాట్ మేనేజ్డ్ ప్రాపర్లీ, దీస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు అరైజ్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దోస్ ఇన్ ది answer. So for the priority sectors such as health and education and infrastructure, and also increase the dependence on borrowing to finance the fiscal deficit. In India, interest payments accounts for 20% of center's total expenditure. See, very clearly we mentioned here that out of the total expenditure, ante manam chese mottam kharchulo 20% of the money is in the form of interest payments only. అర్థమవుతుంది? అంటే నీకు ఒక 100 రూపాయలు వస్తే ఆ 100 రూపాయల నుండి 20 రూపాయలు ఇంట్రెస్టే కడుతున్నాను, మిగిలిన 80 రూపాయలే. అర్థమవుతుందా? సో ఎంత ఎక్కువ అప్పు తీసుకుంటే అంత ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాల్సి వస్తుంది. దానివల్ల మన ఫిజికల్ స్పేస్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. మనం ప్రాపర్ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ అనేవి చేయలేము. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కన్సర్న్. సో నెక్స్ట్ చూడండి, డెట్ సస్టైనబిలిటీ ఛాలెంజెస్. Debt sustainability refers to the ability of a country to service its debt obligations without compromising its growth prospects and physical stability. ఏం లేదు అంటే చూడండి, మనీ అంటే ఇప్పుడు మనకు వస్తున్న మనీలో నుంచి వీఆర్ గివింగ్ ద మనీ, అంటే మనం తీసుకున్న అప్పును చెల్లిస్తున్నాం, అప్పుతో పాటు ఇంట్రెస్ట్ చెల్లిస్తున్నాం. సో హౌ మచ్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఫర్ యూ అనేది పాయింట్. సో ఏ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఫర్ అస్. ఆ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీతోని నువ్వు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా గ్రోత్ విషయానికి ముందుకు ఎలా పోతావు, దాన్ని మనం డెట్ సస్టైనబిలిటీ అంటాం. ఆ డెట్ సస్టైనబిలిటీ అనేది ఒక ఛాలెంజ్గా తయారవుతుంది మనకి డైలీ. ఓకేనా? డెట్ సస్టైనబిలిటీ అనేది ఒక ఛాలెంజ్గా తయారవుతుంది. దాన్ని మనం థర్డ్ పాయింట్గా తీసుకోవడం జరిగింది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్, యూ కెన్ టేక్ మోర్ పాయింట్స్ యాజ్ వెల్. మనం ఓన్లీ 3 పాయింట్సే తీసుకోవడం జరిగింది. దేర్ ఆర్ సమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదర్ పాయింట్స్ ఆల్సో, బట్ డ్యూ టు ది వర్డ్ లిమిట్ వీ హ్యావ్ నాట్ టేకెన్ ఆల్ ది అదర్ పాయింట్స్. Right, now let us go forward and let us try to address some of the measures which are concerned to public debt management in India. So fiscal consolidation అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత రెవెన్యూ మొబిలైజేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎఫిషియన్సీ, దీస్ 3 ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ కూడా మనం రాయాలి అనుకుంటే వీ కెన్ రైట్ లాట్ మోర్ బిగ్ ఆన్సర్, బట్ అంత ఆన్సర్ రాయాలి అనుకుంటే మనకు వర్డ్ లిమిట్ సరిపోదు కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ దీస్ పాయింట్స్. సో ఫిజికల్ కన్సాలిడేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ డిక్రీస్ ఇన్ ది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అండ్ డెట్ టు జీడిపి ఓవర్ ది మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్. సింపుల్ థింగ్, మనము మెల్లిగా మన అప్పులను తగ్గించుకోవాలి. వెరీ సింపుల్ థింగ్. వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ అవర్ డెట్స్ ఓవర్ ఏ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సడన్గా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఒక 1 ఇయర్లో, ఒక 2 ఇయర్స్లో యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ డెట్స్. ఒక రాత్రిలో, 2 నెలల, 3 నెలల మన అప్పుల నుంచి బయటికి రాలేం. బట్ ఒక లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ పెట్టుకొని వీ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ డెట్స్ విచ్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ది కంట్రీ. సో యూ కెన్ సీ ఇన్ ది సెకండ్ లైన్, ద గవర్నమెంట్ టార్గెట్స్ reducing fiscal deficit to below 4.5% by GDP by 25-26. The projected fiscal deficit for the year 23-24 stands 5.9% of the GDP. And the fiscal deficit చూడండి, again you have to know about fiscal deficit. Now I am not going to explain about what is fiscal deficit over here because it takes lot of time. Fiscal deficit ఏదైతే ఉందో, fiscal deficit present 5.9% ఉంది, and by 25 and 26 it has to come down to 4.5. సో ఒక్క లైన్లో చెప్పాలంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే ఓవరాల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. ఓకేనా? టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ టోటల్ ఇన్కమ్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఇస్తే మనకు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేది వస్తుంది. సో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ హ్యాస్ టు కమ్ డౌన్ ఫస్ట్. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేది కిందికి వస్తే ఆటోమేటిక్గా అప్పులు అనేవి తగ్గుతూ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రెవెన్యూ మొబిలైజేషన్. రెవెన్యూ మొబిలైజేషన్ అంటే ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు క్రియేట్ న్యూ మెథడ్స్ ఫర్ ది రెవెన్యూ మొబిలైజేషన్. అంటే గవర్నమెంట్కి రావాల్సిన డబ్బుని గవర్నమెంట్ ప్రాపర్గా రాబట్టుకోగలుగుతుంది, దాన్ని మనం రెవెన్యూ మొబిలైజేషన్ అంటాం. ఈవెన్ టిల్ టుడే దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఎవేజింగ్ ట్యాక్స్ కట్టని వాళ్ళు ఉన్నారు, అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ సోర్సెస్ ఫ్రమ్ వేర్ ద గవర్నమెంట్ కెన్ గెట్ ది ఇన్కమ్ బట్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ది ఇన్కమ్. ఓకేనా? అటువంటి దగ్గర నుంచి గవర్నమెంట్ కనుక మనీని రాబట్టుకోగలిగితే ఈ అప్పులు అంటే గవర్నమెంట్ వెళ్ళి వేరే దగ్గర అప్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. దట్ విల్ be very important, right? Expenditure efficiency. First, until the expenditure
expenditure which you are doing, it should be in a correct proper way. Expenditure efficiency refers to process of prioritizing the quality and effectiveness of public expenditure by focusing on capital and development spending, reducing wasteful and unproductive subsidies, and improving delivery and monitoring of public services and schemes. Simple చెప్పాలంటే you are taking money, మీరు అప్పు తీసుకుంటున్నారు, you are taking debt from somewhere else, and when you are taking debt from somewhere else, you have to use that money in a very very effective manner. Why are you using this money on waste subsidies కావచ్చు, schemes కావచ్చు, which are unnecessary? I'm not saying all the subsidies and schemes are unnecessary. There are some subsidies, there are some schemes which are very very unnecessary. The government should cut off all these schemes and subsidies which are unnecessary for the people. అటువంటి వాటిని తీసేసి మనము తీసుకునే అప్పు ఏదైతుందో ఆ అప్పును ప్రాపర్ ఒక డెవలప్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో, ఒక క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రూపంలో, ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి కనుక ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఇన్ దట్ పర్స్పెక్టివ్, ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. అట్లా కాకుండా ఈ అన్నెసెసరీ స్కీమ్స్కి, అన్నెసెసరీ ప్రోగ్రామ్స్కి కనుక డబ్బులు పెట్టినట్లయితే అది మళ్ళీ మనకు అన్ప్రొడక్టివ్గా తయారవడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ మెజర్స్. I already told you that there are lot of measures and there are a lot of concerns, but because of the word limit we have to take only few. Right, let us go to the conclusion. Conclusion should be very clean. Public debt management is a crucial aspect of fiscal policy that affects the economic growth and stability of India. చూడండి, public debt is important. ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ షుడ్ టేక్ ది పబ్లిక్ డెట్. ఇట్స్ నాట్ దట్ గవర్నమెంట్ అప్పు తీసుకోవద్దని కాదు, అప్పు తీసుకోవాలి, బట్ ఆ అప్పును ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. టు అడ్రస్ ది ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ హై డెట్, రైజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్, డెట్ సస్టైనబిలిటీ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ పీడిఎంఏ, ద గవర్నమెంట్ షుడ్ అడాప్ట్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ అండ్ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్. అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి నుంచి బయటికి రావడానికి అప్పు తీసుకుంటున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం ఖచ్చితంగా అప్పు కట్టాలి, అప్పుతో పాటు ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి, తర్వాత మనకు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తుంటాయి. అప్పు తీసుకుని అప్పు కట్టాలి, ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి. ఇంట్రెస్ట్ కట్టినాక మన దగ్గర మిగిలింది చాలా తక్కువ మనీ మిగులుతుంది. కాబట్టి మనం డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయలేము, కంట్రీలో గ్రోత్ అనేది ఉండదు, ఎకానమీ అనేది బూస్ట్ అవ్వదు. సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ నుంచి బయటికి రావాలంటే గవర్నమెంట్ ఒక మంచి అప్రోచ్ తీసుకొని, ఒక మంచి విధానాన్ని తీసుకొని కనుక రాగలిగినట్లయితే విల్ బి గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పబ్లిక్ డెట్ మేనేజ్మెంట్. ఈ క్రైసిస్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో నుంచి మనం బయటకు వస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ది కంక్లూజన్ ఫర్ దిస్ ఆన్సర్. సో ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ ఫర్ యూ, అండ్ ఐ హోప్ యూ గాట్ ది ఐడియా హౌ టు రైట్ ఆన్సర్ when it is related to public debt, right? So in the next class we'll meet again. Until then, thank you so much.